الحمد لله حمدا كما يليق بجلال ذاته عظيم شانه فقيم قدرته الذي خلق الإنسان فطر الجان بعظيم منته نزل القرآن جعله بين الحق والباطل الفرقان رفع السماوات بغير عمد ترونها بسط الأرض نصب الجبال خلق البر أجرى البحر بعظيم قدرته نور الشمس والقمر أنطق الشجر والحجر سبحانه ما أعظم شانه لا يحد ولا يتصور خلق العلم خلق الجهل خلق الحق خلق الباطل خلق العلو خلق السفل خلق اليوم خلق الليل خلق النور خلق الظلم خلق الهداية خلق الضلال خلق السعادة خلق الشقاوة خلق الحياة خلق الموت خلق الأضداد خلق كل شيء نشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له في ذاته ولا في نعوته ولا في كلامه ولا في كماله لا في وجوده ولا في وجوبه لا في ملكه ولا في ملكه ولا في ملكوته لا في جبره ولا في جبروته لا في عظمته ولا في عظموته لا في رحمته ولا في رحموته لا في فضله ولا في تفضيله لا في كرمه ولا في تكريمه لا في شرفه ولا في تشريفه لا في مجده ولا في تمجيده لا في عطائه ولا في إنعامه ولا في إحسانه ولا في امتنانه لا في جلاله ولا في كبريائه ولا في صمدانيته ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بعثه الله عز وجل وأرسله بالرسالة والهداية والدراية والبقاية والعناية والأمانة والصداقة بعثه الله عز وجل بالإمامة والقيادة والرئاسة والسيادة زينه الله تعالى بالأخلاق المرضية والآداب الجيدة شيده الله تعالى وأيده وأكده بالبينات الواضحة والدلائل القاطعة والبراهين الساطعة والمعجزات اللامعة نسأل الله تعالى أن ينزل بحار فضله وصحائب كرمه عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم كانوا يرون وجه النبي صلى الله عليه وسلم المتلألأ الذين هم كانوا يركعون مع ركوعه ويسجدون مع سجوده الذين هم كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حق محبة الذين هم كانوا يفدون بآبائهم وبأمهاتهم وبأولادهم وبأوطانهم وببلادهم وبميلادهم وبتيلادهم حتى بمهجهم في حبه وحب نبيه الذين هم كانوا يدمون مستوى الأرض بدمائهم لإعلاء كلمة الله عز وجل الذين هم كانوا يفتخرون بالتفدية والتضحية الذين تخضعت وتذللت وتسجدت القوة الباطلة إلى أقدامهم الذين هم كانوا يفتتون يشتتون يمزقون يدمرون يقطعون يحصون كل السلطة والسيطرة الطاغوتية والشيطانية عن وجه الأرض بركوز أرجلهم لا يخافون في الله لومة لائم وهم الذين كانوا يبلغون كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والسنن من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة
من الغرب إلى الشرق، من الشرق إلى الغرب، من الجنوب إلى الشمال، من الشمال إلى الجنوب، من أفق إلى أفق، حرفا حرفا، نقطة نقطة، من غير إفراط وتفريط، من غير تحريف وتبديل. صلى الله تعالى عليه وعليهم وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته وعترته الطيبين. صلى الله تعالى عليه وعليهم ومن اهتدى بهديه ومن استنى بسنته ومن تخلق بأخلاقه ومن تزين بتزيينه ومن تدرس بتدريسه ومن نجح بحبه واتبع حق اتباعه علماء أمته وفقهاء ملته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم. وقد ورد أن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم الصحيح قال: ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. আজকের দারুল কোরআন মাদ্রাসার বার্ষিক সম্মেলনের মহাত্তম জনাব সভাপতি, সমাগত কোরআন সুন্নাহ ধারক বাহক হেফাজতে কোরআনের জন্য নিবেদিত প্রাণ, সত্যের উপর দৃঢ় সংকল্প সম্মানিত উলামায়ে কেরাম, ঈমান দীপ্ত মুরব্বিয়ান, নবী প্রেমে উদ্বুদ্ধ প্রিয় যুবক ভাইসব, আমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা ভরসা, আমার প্রাণপ্রিয় আজিজ তালাবা হযরত, আকস্মিকভাবে ও পরিকল্পিতভাবে হয়তো আপনাদের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে আল্লাহ তাআলার পবিত্র কালাম থেকে অল্প কিছু তিলাওয়াত করেছি। একটা পুরা আয়াত নয়, একটা আয়াতের অংশ, ঠিক তেমনি ভাবে একটা হাদিসের অংশ পড়েছি। এরই আলোকে সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা আপনাদের সামনে পেশ করার চেষ্টা করব। আল্লাহ তাআলার মহান দরবারে তৌফিক প্রার্থনা করছি। আমাদের প্যারা নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু নবী নন, বরং ইমামুল আম্বিয়া। ঠিক না ওটি? বলো না জোরে। ইমামুল আম্বিয়া। যে সকল নবী রাসূলরা আমার নবীর অনুসরণ করে নামাজ পড়েছেন, তারা অবশ্যই আমার নবীকে ইমাম বলে গ্রহণ করেছে। বলো না? বোঝা গেল ইমাম মানার একটা ধারাবাহিকতা শুরু হয়ে গেছে। নবী রাসূলরাও ইমাম মানতেন। বলো না? নবী রাসূলরাও ইমাম মানতেন। ইমাম মানার একটা সিলসিলা ধারাবাহিকতা যতদিন থাকবে এবং সেই ধারাবাহিকতায় যারা গ্রথিত থাকবে তারা হবে সঠিক পথে পরিচালিত, আর ওই সূত্র ধারা থেকে যারা বিচ্যুত হয়ে যাবে তারা হয়ে যাবে বিভ্রান্ত পথহারা। সংক্ষিপ্ত সময় সংক্ষিপ্ত আলোচনাই আপনাদের সামনে পেশ করব।
হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সকল সাহাবা শুধু নয়, সকল উম্মতে মুহাম্মদী শুধু নয়, সকল উম্মতের সর্দার আবু বকর সিদ্দিক। আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সিদ্দিক উপাধিটা কেমনে লাভ করলেন? আসলে ওই উপাধি তিনি লাভ করেননি, বরং তাকে ওই উপাধি দান করা হয়েছে। ওইটা তারও আসলে জানা নাই, আবু বকরেরও আসলে জানা নাই তিনি যে সেই বিরাট উপাধির দ্বারা ভূষিত হয়েছেন, ওইটা আসলে প্রথমে তারও জানা নাই। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে একদিন তার পিতা আবু কুহাফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিয়ে গেলেন মহাপ্রভুকে সজদা করার জন্য। মহাপ্রভু বুঝে আসে, ছোট্ট প্রভু, মধ্যম প্রভু, মহাপ্রভু। মহাপ্রভুকে সজদা করার জন্য নিয়ে গেলেন তারই পিতা আবু কুহাফা। বলতে লাগলেন, প্রিয় বৎস শুনো, মহাপ্রভুর সামনে মাথা না ঝুঁকাইলে, মহাপ্রভুকে ভক্তি না করলে মহত্বের মর্যাদা লাভ করা যায় না। চলো আব্বু, আমরা মহাপ্রভুকে সজদা করব, আমার আশা তুমি মহত্বের চেয়ারে বসবে। আব্বা নিয়ে গেলেন তার প্রিয় সন্তানকে মহাপ্রভুর কাছে। প্রথা অনুযায়ী একটা জীব জবাহ করে তার রক্তের দ্বারা রঙিন করে আবু কুহাফা তার মনের আবেগ ব্যক্ত করলেন এবং তার পরম শ্রদ্ধা সজদার মাধ্যমে নিবেদন করলেন। এরপরে তার সন্তান আবু বকরকে বলতে লাগলেন, প্রিয়, মহাপ্রভুকে সজদা করো, মহাপ্রভুকে সজদা না করলে মহত্বের আসন লাভ করা যায় না। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার পিতাকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন, আব্বু, আমাদের মহাপ্রভু কতই না সুন্দর, আমাদের মহাপ্রভুর দেহটা কতই না সুঠাম, একদম নিখুঁত, তার নাকটা কেমন সুন্দর, তার চেহারাটা কেমন প্রদীপ্ত। আব্বু, এত সুন্দর মহাপ্রভু কে বানাইছে? সরল মনা আবু কুহাফা জবাব দিলেন, আমি বানাইছি। কে বানাইছে? আমি বানাইছি। বলো না, আমি বানাইছি। সরল সোজাভাবে সত্য কথা বললেন আবু কুহাফা, মিথ্যা বলেননি। বলতে লাগলেন, আব্বু, সেই মহাপ্রভু আমি বানাইছি। অত্যন্ত ধীশক্তি সম্পন্ন আবু বকর তার আব্বাকে প্রশ্ন করে বসলেন, আব্বু, আপনি জবরদস্ত বড় কারিগর, প্রভু বানাইতে পারেন। আপনি বানাইছেন, যেমনে ইচ্ছা তেমনে বানাইছেন। যদি আপনি তার একটা চোখ কানা করে বানাইতেন, ওইটা কানাই হয়ে যেত। ঠিক না ওটি? বলো না? একটা হাত যদি আপনি ছোট বানাইতেন, ওই হাতটা ছোটই থাকতো। একটা পা যদি আপনি তৈরি না করতেন, তাহলে ওইটা ল্যাংড়াই থাকতো। আব্বু, আপনি জবরদস্ত বড় কারিগর, মহাপ্রভু বানাইতে পারেন, আবার ইচ্ছা মতো বানান, যেমনে ইচ্ছা তেমনে। যাই হোক আব্বু, অত্যন্ত সুন্দর মহাপ্রভু আপনি তৈরি করেছেন, ঝলমলে তার দেহটা। আব্বু, মনে হয় স্বর্ণের দ্বারা আপনি তৈরি করেছেন। আবু বকরের প্রশ্ন বুঝে আসে। আবু কুহাফা বলতে লাগলো একদম সরলভাবে, আব্বু রে, আমি দরিদ্র মানুষ, গরিব নিঃস্ব, আমি স্বর্ণ পাবো কোথায়? স্বর্ণের দ্বারা কেমনে নির্মাণ করব? মাটির দ্বারা মহাপ্রভুকে আমি তৈরি করেছি। ওই সময় আবু বকরের ধৈর্যের বাঁধ যেমন ভেঙে গেল। বলতে লাগলেন, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, আব্বু, মাটির দ্বারা যে মাটির উপর গরু, ছাগল, কুকুর প্রস্রাব পায়খানা করে, ওই নিকৃষ্ট মাটির দ্বারা আপনার হাতে যেমনে ইচ্ছা তেমনে বানাইছেন মহাপ্রভু, সেই মহাপ্রভুর সামনে আমি মাথা ঝুঁকাতে পারি না। আবু কুহাফা রেগে উঠল, রাগে আর খুব ফাটতে শুরু করলো, চিৎকার করে বলতে লাগলো,
আকাশ কেন ভাঙলো না, জমিন কেন থাকলো, আমি কেন মরে গেলাম না? আমার জীবনের সকল চেষ্টা সাধনা সবগুলা জলাঞ্জলি গেছে, আমার জীবনের সকল চেষ্টা সবগুলা ব্যর্থ হয়ে গেছে। ইচ্ছে ছিল আবু বকর মহাপ্রভুকে ভক্তি করবে, মহত্বের আসনে বসবে, সে ভক্তি করলো না, উল্টা আরো প্রশ্ন করে বসলো, হায় রে আমি কেন বেঁচে থাকলাম, আমার জন্য মৃত্যুই শ্রেষ্ঠ ছিল। রাগ করে চলে আসলো বাড়িতে। আইসে আবু বকরের মাকে বলতে লাগলেন, আবু বকরের মা, দেখছো তোমার সন্তান কি করেছে? আবু বকর তার মার সন্তান, বাবার না, বলো না? বলতে লাগলো আবু বকরের মা, আবু বকরের মা। আবু বকরের মা আওয়াজ শুনেই অনুভব করলেন মারাত্মক কোনো কিছু ঘটে গেছে। বলতে লাগলেন, আবু বকরের পিতা, আপনার আওয়াজ থেকে রক্ত ঝরছে, কি ব্যাপার? আপনার কিসের ব্যথা, কিসের দুঃখ, কিসের সমস্যা? আপনি আরবের নেতা, আপনার আঙ্গুলের ইশারায় আরব চলে, আপনি কেন এত রাগান্বিত, কি ব্যাপার? বলতে লাগলেন, আরে জানো, তোমার সন্তান আবু বকরকে নিয়ে গিয়েছিলাম মহাপ্রভুর সামনে, মাথা ঝুঁকাবে, মহত্বের চেয়ারে বসবে, সে মহাপ্রভুর সামনে মাথা ঝুঁকালো না, উল্টারও প্রশ্ন করে বসলো, হায় রে আমি কেন বেঁচে থাকলাম, আকাশ কেন ভাঙলো না, জমিন কেন থাকলো, আমি কেন মরে গেলাম না, আমার জীবনের সব চেষ্টা জলাঞ্জলি গেছে। ওই সময় আবু বকরের মা আবু বকরের বাবা আবু কুহাফাকে বলতে লাগলেন, প্রিয় স্বামী, যা ঘটবার ঘটে গেছে, তবে একটা কথা শুনো, আমার বুকে একটা গোপন কথা আছে, আজ পর্যন্ত কারো কাছে ব্যক্ত করিনি, মন চায় তোমার কাছে ব্যক্ত করব, তবে শর্ত আছে, যদি রাগ করো না তাহলে বলবো, যদি রাগ করো তাহলে বলবো না। আবু কুহাফা আরো বেশি রাগ করে বসলো, আরে আমার বুকে যতগুলা গোপন কথা ছিল সবগুলা কথা ব্যক্ত করে দিয়েছি, আর তোমার পক্ষে এখনো গোপন কথা রয়ে গেল, তুমি ব্যক্ত করনি, তোমার গোপন কথা আমি আর আজ শুনবো না। রাগ করে চলে গেল। কিছু দূর আসার পরে আবার ফিরত আসলো, জ্ঞানী মানুষ ছিল তো, আইসা বলতে লাগলো, আবু বকরের মা, যাও, তোমার শর্ত আমি মেনে নিলাম, আমি রাগ করব না, তবে তোমার মনের গোপন কথা আমাকে শোনাও। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মা বলতে লাগলেন, শোনো আবু বকরের বাবা, শোনো, আমরা নারী জাতি, আমরা গর্ভ ধারণ করি, যখন থেকে আমরা গর্ভ ধারণ করি, ওই গর্ভের সন্তান দিন দিন বাড়তে থাকে, দিন দিন আমাদের সতর্কতাও বাড়তে থাকে। গর্ভ ধারণ করার পরে আমরা ইচ্ছে মতো ঘুমাই না, ইচ্ছে মতো চলি না, ইচ্ছে মতো খাই না, অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আমরা জীবন চালাই। যতই সন্তান বাড়তে থাকে ততই আমাদের সতর্কতা বাড়তে থাকে, কারণ সন্তান যতই বাড়ে ততই তার ভার বেশি অনুভূত হয়, ঠিক না? ও ঠিক, বলো না? সন্তান নিছো কোনোদিন পেটে? নিছো না? কেউ নিছো না? এর জন্য কথা কয় না, নিছো না? কেউই না। ও বুড়া মানুষ কিন্তু নিছে না। আবু বকরের বাবা, শোনো, গর্ভে সন্তান আসলে সন্তান যতই বাড়ে, যতই বাড়ে ততই তার ভার বাড়তে থাকে, তার ওজন বাড়তে থাকে। তবে শোনো, আমার সন্তান আবু বকর আমার গর্ভে আসার পর থেকে প্রসব হবার পূর্ব পর্যন্ত কোনোদিন আমি বিন্দু মাত্র ভার অনুভব করিনি। আমি তাতে আনন্দিত, তবে মনের দিক দিয়ে আবার ভীত। সন্তান আছে, মাস মাস দিন দিনের পরে সন্তান বাড়তে চলছে, তার প্রমাণ স্পষ্ট হয়ে এগুতে যাচ্ছে। কি আছে গর্বে, কি আছে গর্বে জানি না, ভার নাই বিন্দুমাত্র, ভার নাই, ব্যথা নাই, দুঃখ নাই, যেমনে চাই তেমনে ঘুমাই, যেমনে চাই তেমনে চলি, যা চাই তা খাই, কোনো ধরনের অসুবিধা
নাই। এরপরও ভার কেন নাই? ভার কেন নাই? গর্ব ঠিক আছে, কিন্তু গর্বের কোনো ভার অনুভূত হচ্ছে না। সেই ভয়েও আমি ছিলাম ভীতা সন্ত্রস্তা। শোনো আবু বকরের পিতা, আমরা নারী জাতি যখন সন্তান প্রসবের সময় আসে, তখন আমরা জীবন মৃত্যুর একটা যুগ সন্ধিক্ষণে পৌঁছে যাই। জীবনের আশা প্রায় ধুয়ে ফেলি, জানি না আরেকবার এই সুন্দর পৃথিবী দেখার সুযোগ পাবো কি পাবো না। বন্ধু বান্ধবী থেকে বিদায় নেই, কিন্তু আমি যখন সন্তান প্রসবের সময়ে পৌঁছলাম, যদিও ভয়ে নাই, তবুও ভয়ে কাতর হয়ে গেলাম। জানি না আমার গর্ভে কি আছে। এই সন্তান প্রসবিত হবে, একদম অন্তিম সময়ে পৌঁছে গেছে। সন্তান প্রসবিত হয়ে আমি ভয়ে কাতরাচ্ছি। ওই সময় আকাশ থেকে অত্যন্ত মধুর কণ্ঠে, হৃদয়গ্রাহী ভাষায়, অত্যন্ত মর্মস্পর্শী কে আমাকে আকাশ থেকে ডাকছে। ইয়া মাতাল্লাহি বিত্তাহকিক, ইয়া মাতাল্লাহি বিত্তাহকিক, আবশিরি বিল ওয়ালাদিল আতিক, ইসমুহু ফিস সামা'i সিদ্দিক, সাহিবু নবিয়্যিন ওয়া রাফিক। বুঝো না? ইয়া মাতাল্লাহি বিত্তাহকিক, আবশিরি বিল ওয়ালাদিল আতিক, ইসমুহু ফিস সামা'i সিদ্দিক। ইসমুহু বলো না, ইসমুহু ফিস সামা'i সিদ্দিক, সাহিবু নবিয়্যিন ওয়া রাফিক। আমাকে কে ডাক দিয়ে বলছে, এ নিশ্চিত আল্লাহর বান্দি, জাহান্নাম থেকে চিরমুক্ত একটা সুসন্তানের সুসংবাদ গ্রহণ করো, যার নাম রাখা হয়ে গেছে আকাশ জগতে সিদ্দিক। জন্মের আগে না পূর্বে? বলো না, জন্মের আগে না পূর্বে? জন্মের আগে না পূর্বে? রাখা হয়ে গেছে, এখনো জন্ম নেয়নি আবু বকর। ইসমুহু ফিস সামা'i সিদ্দিক, তার পরিচয় সাহিবু নবিয়্যিন ওয়া রাফিক, একজন মহান নবীর সাথিত্ব, বন্ধুত্ব লাভ করবে আবু বকর। আবু বকরের পিতা, বিশ্বাস করো যে সন্তানের প্রতি আকাশের বিরাট সুসংবাদ রয়েছে। ওই সন্তান কখনো তোমার হাতের বানানি মূর্তির সামনে মাথা ঝুঁকাইতে পারে না। আল্লাহু আকবার, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, রাখতে পারবা না, সকলে জিন্দাবাদ দিল, রাখতে পারত না। রাখতে পারবা? বলো না, সবে তোমার মা সহ যদি জিন্দাবাদ মারো, রাখতে পারত না। সম্ভব না, সম্ভব না। সম্ভব? বলো না, কথা বুঝাইছে না? সম্ভব না। কুল্লু মান আলাইহা, কুল্লু মান আলাইহা ফান। একটা আয়াতই তো যথেষ্ট মানুষের জীবনে শিক্ষার জন্য। কুল্লু মান আলাইহা ফান, কুল্লু মান আলাইহা ফান, কুল্লু মান আলাইহা ফান, ওয়া ইয়াবকা ওয়াজহু, ওয়া ইয়াবকা ওয়াজহু রাব্বিকা যুল জালালি ওয়াল ইকরাম। সেই আবু বকরের কথা বলছিলাম। সেই আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু